Hello students, in last lecture we have completed the division Agnatha or Agnatostomata, which is having only one class, that is Cyclostomata. Now in today's lecture we are going to see the classification of this division in Gnathostomata. Gnathostomata, the organisms which are having jaws, and in last lecture we have completed Agnatha classification, that is the organisms are without jaws. So here the division Gnathostomata which are bearing jaws means the organisms are having jaws. जबडा असणारे ऑर्गॅनिझम त्याचे क्लासिफिकेशन आपल्याला पुढे बघायचं आहे. So first of all, this division includes advanced vertebrate organism. As we have seen, the division Agnatha is having primitive type of vertebrate organisms and having only one living class, that is Cyclostomata. Now in this Gnathostomata, the organisms are known as modern vertebrate organisms, and it is again divided into two superclasses. First superclass Pisces, bears fins, and second superclass Tetrapoda, which are having four limbs. म्हणजे याच्यामध्ये पुन्हा दोन सुपर क्लास आपल्याला बघायला मिळतात. ग्नॅथोस्टोमॅटामध्ये फर्स्ट सुपर क्लास इज नोन एज अ पायसेस. The organisms belonging from Pisces are showing presence of fins. पर असणारे प्राणी, commonly this Pisces group it is known as a fishes. सर्व प्रकारचे मासे या ग्रुपमध्ये आपल्याला बघायला मिळतील. And second super class here is the Tetrapoda. Tetra means four and poda means limbs. चार पायाचे प्राणी म्हणून इथं म्हणलेलं आहे bear four limbs. So this Gnathostomata is divided into Pisces and Tetrapoda, and these Pisces are having fins and Tetrapoda are having four limbs. So first of all we have to see the characteristics of these Pisces and the classification of these Pisces. So first of all we have to study here the salient features or the distinguishing features of the superclass Pisces. So first characteristic, these are the aquatic animals. All the organisms belonging to this superclass Pisces are present in water. So first characteristic here is the aquatic animals. Second salient feature, these organisms are poikilothermic. What is the pronunciation? Poikilothermic, that is cold blooded animals. कोल्ड ब्लडेड ॲनिमल्स ज्याला आपण थंड रक्ताचे प्राणी किंवा शीत रक्ताचे प्राणी म्हणतो. What does it means? So here these organisms are showing the body temperature which changes according to the change in the surrounding temperature. Means the organism is not showing constant body temperature. The organisms belonging from this Pisces are changing their body temperature according to the surrounding temperature. म्हणजे या ग्रुपमधले जे ऑर्गॅनिझम आहेत त्यांच्या बॉडीचं टेम्परेचर, बॉडीचं तापमान, शरीराचं तापमान हे कॉन्स्टंट राहत नाही. ते नेहमी चेंज होत असतं. कशानुसार चेंज होत असतं? अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द सराउंडिंग टेम्परेचर. ज्या ठिकाणी ते राहतात, ज्या पाण्यामध्ये ते राहतात त्याचं जे टेम्परेचर आहे त्याच्यानुसार त्याच्यामध्ये चेंज होत असतो. Such type of animals are called as a cold-blooded animals, and the term used for these cold-blooded animals is the poikilothermic. So this is the most important characteristic feature of the superclass Pisces. These organisms are poikilothermic, means the body temperature does not remain constant. It is changing according to the change in the surrounding temperature. Okay. Next here, the organisms are showing presence of lateral line system which is having some receptors called as a rheoreceptors for detection of water current. What is this characteristic? As we know, all the organisms from this superclass Pisces are present in water. They are living in water, and therefore to detect the water current some special receptors are present in their body, and those receptors are called as a rheoreceptors. And with the help of these rheoreceptors one system is formed in their body, and that system is known as the lateral line system. म्हणजे काय बघा या कॅरेक्टरिस्टिकचा अर्थ, या ऑर्गॅनिझमला पाण्यामध्ये राहत असल्यामुळे मग काही गोडे पाण्यामध्ये राहत असतील, काही खाऱ्या पाण्यामध्ये राहत असतील तर त्या पाण्याला एक करंट असतो, पाण्याचा एक प्रवाह असतो.
प्रवाहाला एक करंट असतो आणि त्या पाण्याच्या प्रवाहाचा जो करंट आहे त्या करंटला डिटेक्ट करता आलं पाहिजे त्या ऑर्गॅनिझमला. याच्यासाठी त्यांच्या बॉडीमध्ये स्पेशल रिसेप्टॉर्स असतात, त्याला रिओ रिसेप्टॉर्स म्हणलेलं आहे. आणि अशा रिसेप्टरपासून एक त्यांच्या बॉडीमध्ये लॅटरल सरफेसला, बॉडीच्या लॅटरल सरफेसला एक सिस्टीम तयार झालेली असते आणि त्या सिस्टीमला इथं लॅटरल लाईन सिस्टीम म्हणलेलं आहे. दिस लॅटरल लाईन सिस्टीम इज हॅविंग रिओ रिसेप्टॉर्स विच आर युज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ वॉटर करंट. ज्या पाण्यामध्ये ते प्राणी राहतात त्या पाण्याचा करंट त्यांना डिटेक्ट करता आला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी त्यांच्यामध्ये एक लॅटरल लाईन सिस्टीम असते आणि त्या लॅटरल लाईन सिस्टीममध्ये रिओ रिसेप्टर्स आपल्याला बघायला मिळतात. दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फायलम दी सुपर क्लास पायसेस. ओके, नेक्स्ट हियर these organisms are feeding on the detritus material, planktons, algae and some are feeding on mollusks and other aquatic organisms. हे feeding कशावरती करतात? Some organisms from this group are feeding on the detritus material. सडणारं जे काही मटेरियल असेल त्याला detritus material म्हणलेलं आहे. प्लांटवरती काही अवलंबून असतात त्याला प्लॅन्क्टॉन्स म्हणलेलं आहे. अलगी, शेवाळ आपण त्याला म्हणतो, त्याच्यावरती काही अवलंबून असतात. अँड सम आर फीडिंग ऑन मोलुस्क, मोलुस्कामधल्या ऑर्गॅनिझमवरती हे फीड करतात. आणि अदर ॲक्वॅटिक ऑर्गॅनिझम, मग अदर ॲक्वॅटिक ऑर्गॅनिझम कुठले असतात आपण बघितलेले आहेत जे पाण्यामध्ये राहतात, नॉन कॉर्डेटामधले सुद्धा आणि कॉर्डेटामधले सुद्धा आता बघणार आहे आपण. ह्या वेगवेगळ्या ऑर्गॅनिझमवरती हे फीड करत असतात. एक जनरल कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे. नेक्स्ट हियर the locomotion of this body is by body muscles and fins. लोकोमोटरी ऑर्गन म्हणून यांच्यामध्ये आपल्याला मसल्स आणि फिन्स बघायला मिळतात. शरीरामध्ये स्नायू असतात त्याच्या साहाय्याने हालचाल केली जाते आणि माशांना पर असतात, फिन्स म्हणतो आपण त्याला. त्या पराच्या साहाय्याने काय केलं जातं? लोकोमोशन कॅरी आउट केलं जातं. सो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हियर इज द बॉडी मसल अँड फिन्स, दॅट वी हॅव टू रिमेंबर. नेक्स्ट हियर कॉडल फिन हेल्प्स इन स्टिअरिंग. माशाला शेपटी असते असं आपण म्हणूया इथं. ते शेपटीचा जो पर आहे टेल फिन त्याला म्हटलं जातं किंवा कॉडल फिन म्हटलं जातं. दॅट कॉडल फिन और टेल फिन इट इज हेल्पिंग द ऑर्गॅनिझम फॉर टू चेंज द डायरेक्शन. जसं आपण आपल्या 4 व्हीलर गाडीमध्ये स्टेअरिंग असतं बघा गोल, त्या स्टेअरिंगच्या साहाय्याने ते ड्रायव्हर लोक काय करत असतात, गाडीची दिशा डावीकडे वळायचं असेल तर स्टेअरिंग फिरवलं जातं, उजवीकडे वळायचं असेल तर स्टेअरिंग फिरवलं जातं आणि दिशा बदलली जाते गाडीची. त्याच पद्धतीनं मासा ज्या वेळेला पाण्यामध्ये पोहत असतो त्यावेळेला त्याला ज्या दिशेला वळायचं आहे त्या वळण्यासाठी, दिशा चेंज करण्यासाठी, डायरेक्शन चेंज करण्यासाठी कॉडल फिन जो आहे, टेल फिन, तो त्याला मदत करतो. आणि म्हणून कॉडल फिन इज हेल्पिंग और इट इज ॲक्टिंग ॲज अ स्टिअरिंग म्हणून हा कॉडल फिन तिथं काम करत असताना आपल्याला बघायला मिळतो. नेक्स्ट, बॉडी इज शोईंग एंडोस्केलेटन विच इज मेडअप ऑफ स्केल्स. आणि म्हणून तर कॅरेक्टरिस्टिक लिहिलेलं आहे की एक्झोस्केलेटन इज मेडअप ऑफ डर्मल स्केल्स. माशाच्या बॉडीवरती खवले असतात असं आपण म्हणतो. ते खवले म्हणजेच काय आहे? डर्मल स्केल्स त्याला म्हणलं जातं. अँड इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्झोस्केलेटन अँड देअरफॉर एक्झोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ डर्मल स्केल्स. These organisms are showing endoskeleton also, and this endoskeleton is made up of either cartilage or bone. Some organisms or some fishes are showing cartilaginous endoskeleton. Some fishes are showing bony endoskeleton. So here endoskeleton is either bony or cartilaginous. Okay. Next, body is streamlined and boat shaped. बॉडीचा शेप आपण बघितला माशाच्या कुठल्याही तर स्ट्रीमलाइनड किंवा बोट शेप्ड म्हणलेला आहे. मध्ये फुगीर असतो आणि दोन्ही बाजूला असा निमुळता झालेला बघायला मिळतो. दॅट शेप इज कॉल्ड ॲज अ स्ट्रीमलाइनड अँड बोट शेप्ड. स्वोलन ॲट द मिडल, टॅपरिंग टुवर्ड्स बोथ द एंड्स. मध्ये फुगलेला असतो आणि दोन्ही बाजूला निमुळता झालेला असतो. दॅट शेप इज कॉल्ड ॲज अ स्ट्रीमलाइनड अँड बोट शेप्ड. अँड दिस पर्टिक्युलर शेप इज हेल्पिंग द ऑर्गॅनिझम फॉर रेजिस्टन्स ड्युरिंग स्विमिंग. हे पर्टिक्युलर जो शेप आहे स्ट्रीमलाइनड किंवा बोट शेप्ड हा काय मदत करतो तो ऑर्गॅनिझमला, तर इट इज गिविंग रेजिस्टन्स ड्युरिंग स्विमिंग. पाण्यामध्ये पोहत असताना पाण्याचं जे प्रेशर आहे, पाण्यामधला जो दबाव तिथं तयार होणार आहे त्या दाबावरती रेजिस्ट करण्यासाठी, त्या दाबाला रोखवण्यासाठी, थांबवण्यासाठी हा बॉडीचा शेप जो आहे तो त्या माशाला स्विमिंग करताना उपयोगी पडत असतो. म्हणून सर्वच मासे जे आहेत त्यांच्यामध्ये शेप आपल्याला बघायला मिळतो स्ट्रीमलाइनड किंवा बोट शेप्ड म्हणलेला आहे. ओके.
Next, mouth is a terminal or ventral in position. Mouth is present and this mouth is present either at the terminal end or at the ventral surface. एकदम टोकाला तरी त्याचं तोंड असेल किंवा व्हेंट्रल सरफेसला असेल, अशा दोन ठिकाणी तोंड आपल्याला असलेलं बघायला मिळेल. काही ऑर्गॅनिझममध्ये टर्मिनल माउथ बघायला मिळेल आणि काही फिशेसमध्ये आपल्याला व्हेंट्रल माउथ बघायला मिळेल. ओके. नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स. As we know, all the fishes are living in water, hence the respiration is always by gills. Gills हा एकमेव इथे रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपल्याला बघायला मिळेल. नेक्स्ट, हार्ट इज टू चेंबर्ड, वेंट्रल इन पोझिशन and it is showing single and closed circulation. So here the circulatory system is closed type, heart is present ventrally and it is two chambered, one auricle and one ventricle, and it is showing the single circulation and closed circulation. What is mean by single circulation? The heart shows flow of blood only once. हृदयामधून एकदाच रक्त काय केलं जातं, पास केलं जातं. That type of circulation is called as a single circulation. As the human being, म्हणजे माणसामध्ये जर आपण बघितलं तर आपल्या हृदयामध्ये डबल सर्क्युलेशन बघायला मिळतं. व्हॉट इज मीन बाय डबल सर्क्युलेशन? द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट इज टेकिंग प्लेस ट्वाइसली. म्हणजे आपल्या हृदयामधून रक्ताचा पुरवठा होतो किंवा ब्लडचा फ्लो जो आहे तो 2 वेळा झालेला बघायला मिळतो आणि म्हणून आपल्या बॉडीमध्ये आपल्याला डबल सर्क्युलेशन बघायला मिळतं. पण यांच्या बॉडीमध्ये जर आपण बघितलं तर ब्लड फ्लोज थ्रू हार्ट ओनली वन्स अँड देअरफॉर इट इज कॉल्ड ॲज अ सिंगल सर्क्युलेशन. हा पॉईंट इथे लक्षात ठेवायचा आहे की फिशेसमध्ये सिंगल सर्क्युलेशन बघायला मिळतं, क्लोज्ड सर्क्युलेशन बघायला मिळतं, टू चेंबर्ड हार्ट आहे आणि वेंट्रल हार्ट आपल्याला बघायला मिळतं. सो दीज आर द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स रिगार्डिंग टू दी सर्क्युलेटरी सिस्टम. नेक्स्ट इयर, हार्ट इज ऑलवेज शोइंग प्रेझेन्स ऑफ deoxygenated blood and therefore it is called as a venous heart. Deoxygenated blood म्हणजे that blood is not having any oxygen. ऑक्सिजन रहित रक्त, ऑक्सिजन नसणारं रक्त ऑलवेज त्यांच्या हार्टमध्ये प्रेझेंट असतं आणि अशा हार्टला व्हेनस हार्ट म्हटलं जातं. आपल्या बॉडीमध्ये मात्र तसं असत नाही. आपण नंतर आपले सुद्धा बघणार आहे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर मॅमल्सचं, किंवा आपण सर्क्युलेशन चॅप्टर 12वीला गेल्यानंतर बघणार आहे. त्यावेळेला तुमच्या लक्षात येईल की आपल्या हार्टमध्ये हाफ पार्ट ऑफ हार्ट इज कन्सिस्टिंग ऑफ ऑक्सिजनेटेड ब्लड अँड हाफ पार्ट ऑफ आवर हार्ट इज कन्सिस्टिंग ऑफ डिऑक्सिजनेटेड ब्लड. म्हणजे अर्ध हार्ट आपलं ऑक्सिजनेटेड ब्लडने भरलेलं असतं आणि अर्ध जे आहे ते डिऑक्सिजनेटेडने भरलेलं असतं. त्यामुळे आपल्या बॉडीला असं, आपल्या हार्टला असं टिपिकल वर्ड नाही आहे. परंतु फिशेसमध्ये बघितलं तर हार्ट इज ऑलवेज हॅव्हिंग डिऑक्सिजनेटेड ब्लड अँड देअरफॉर सच हार्ट इज कॉल्ड ॲज अ व्हेनस हार्ट. एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे. त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन नसतो आणि म्हणून त्याला व्हेनस हार्ट म्हणलेलं आहे. कारण व्हेन जे आहेत, रक्तवाहिन्यांचे 2 प्रकार असतात, तुम्हाला माहिती असतील, आर्टरीज आणि व्हेन्स. व्हेन्समध्ये नेहमी डिऑक्सिजनेटेड ब्लड असतं आणि आर्टरीजमध्ये नेहमी ऑक्सिजनेटेड ब्लड असतं. आणि यांच्या हार्टमध्ये फक्त डिऑक्सिजनेटेड ब्लड असल्यामुळं व्हेन डिऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी करते, त्याच्यानुसार याला व्हेनस हार्ट म्हणलेलं आहे. व्हेन आणि व्हेनस म्हणजे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड दोन्हीकडेही आपल्याला बघायला मिळतं आणि म्हणून इथं व्हेनस हार्ट असं म्हणलेलं आहे. कॅरेक्टरिस्टिक लक्षात ठेवायचं आहे. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक आहे, दे हॅव वेल डेव्हलप्ड ब्रेन विथ लार्ज ऑल्फॅक्टरी लोब्स. ब्रेनची डेव्हलपमेंट झालेली बघायला मिळते. आत्तापर्यंतचे आपण जेवढे फायलम बघितले नॉन कॉर्डेटामधले आणि कॉर्डेटामधलं युरोकॉर्डेटा आपण बघितला, सेफॅलोकॉर्डेटा बघितला आणि व्हर्टिब्राटामधला सायक्लोस्टोमेटा बघितला. याच्यामध्ये कुठेही तुम्हाला ब्रेनची डेव्हलपमेंट झालेली बघायला मिळत नाही. पण पहिल्यांदा या ग्रुपमध्ये सुपर क्लास स्पायसेसमध्ये आपल्याला ब्रेनची डेव्हलपमेंट झालेली बघायला मिळेल अँड इट इज हॅव्हिंग लार्ज ऑल्फॅक्टरी लोब्स. ऑल्फॅक्टरी लोब्स दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेन्सेशन ऑफ स्मेल. ऑल्फॅक्टरी लोब नावाचा आपल्यासुद्धा ब्रेनमध्ये पार्ट असतो. तो काय काम करत असतो तर सेन्सेशन ऑफ स्मेल, वासाचं ज्ञान देणारं असं ते स्ट्रक्चर आहे ऑल्फॅक्टरी लोब्स. ते यांच्यामध्ये सुद्धा डेव्हलप झालेलं आपल्याला बघायला मिळतं. अशा पद्धतीनं नर्वस सिस्टीम ही थोडीशी डेव्हलप्ड झालेली बघायला मिळते विथ लार्ज ऑल्फॅक्टरी लोब्स. ओके. नेक्स्ट, सेक्सेस आर सेपरेट. मेल फिश ॲनिमल वेगळा असतो, फिमेल फिश ॲनिमल वेगळा असतो. दॅट कंडिशन इज नोन ॲज अ डायोशियस ऑर युनिसेक्शुअल ऑर्गॅनिझम्स आर प्रेझेंट. Sexes are separate and most of the fishes are oviparous but some are viviparous.
माशाच्या बॉडीमध्ये आपण बघितलं तर रिप्रोडक्शन होताना अंड्यातून पिलांचा जन्म होतो, त्यामुळे मॅक्झिमम फिशेस जे आहेत ते ओव्हिपॅरस आहेत. बट सम फिशेस आर विव्हिपॅरस. काही माशांच्या बॉडीमधून डायरेक्ट पिलांचा जन्म होतो. सच condition here it is called as a viviparous. So these are all the different characteristic features regarding the superclass Pisces. Okay, now we have to see the classification of superclass Pisces. So here the superclass Pisces is again divided into two classes. First class is known as a chondrichthyes, cartilaginous fishes, and second class is osteichthyes, bony fishes. So here the superclass Pisces is divided into two classes. Class chondrichthyes, chondron means cartilage and ichthyes म्हणजे fish. ज्यांच्या बॉडीमधलं एंडोस्केलेटन कार्टिलेज पासून बनलेलं आहे त्याला कार्टिलेजिनस फिशेस म्हटलं जातं, chondrichthyes. आणि क्लास osteichthyes, ऑस्टियॉन म्हणजे बोन, ichthyes म्हणजे फिश. ज्या फिशमध्ये एंडोस्केलेटन बोनपासून बनलेलं असतं, हाडांपासून बनलेलं असतं, त्याला आपण बोनी फिशेस म्हणणार आहे. त्यालाच इथं म्हणलेलं आहे ऑस्टिकथाईस. म्हणजे सुपर क्लास स्पायसेस सर्व प्रकारचे मासे एकत्रित केलेले आहेत सुपर क्लास स्पायसेसमध्ये. बट द फिशेस विच आर हॅव्हिंग कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, दोज फिशेस आर इन्क्लुडेड इन द क्लास chondrichthyes. Chondron means cartilage, ichthyes म्हणजे fish. And the fishes which are having bony endoskeleton, the skeleton made up of bones, those fishes are included in the class osteichthyes. Osteon means bone and ichthyes means fish. Okay, now we have to see the next point here, the distinguishing features between these two classes. All these organisms are fishes. हे सर्व मासेच आहेत, परंतु कार्टिलेजिनस फिशेस आणि बोनी फिशेस यामध्ये डिस्टिंग्विशिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत. आपण कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक्स सगळे सुपर क्लास स्पायसेसमध्ये बघितलेले आहेत, पण पर्टिक्युलरली chondrichthyesचे काय कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, osteichthyesचे काय कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ते आपल्याला इथे बघायचे आहेत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू सी द डिफरंट एक्झाम्पल्स फ्रॉम दिस क्लासेस. So here first chondrichthyes, examples of chondrichthyes cartilaginous fishes. The first example here is the scoliodon. This is the scoliodon and this is the sawfish. saw म्हणजे आपण त्याला करवत म्हणतो. करवताच्या दात्रीसारखं समोर त्यांचं तोंडाचे तिथं आपल्याला बघायला मिळेल. कुठलं ब्रेड ऑफ सॉ म्हणलेलं आहे म्हणून याला कॉमनली सॉफिश म्हणलं जातं. chondrichthyes एक्झाम्पल्स आहेत. अदर एक्झाम्पल्स हिअर इलेक्ट्रिक रे, कॉमन स्केट, हॅमर हेडेड शार्क. शार्क फिश ह्याच्यामध्ये येतो. हा हॅमर हेडेड आहे. हॅमर हेडेड म्हणजे हातोड्यासारखं त्याचा हेड आहे बघा. हा हातोडा स्ट्रक्चर असतं तशा टाईपमध्ये. सो ऑल दीज एक्झाम्पल्स आर बिलॉंगिंग फ्रॉम दिस क्लास chondrichthyes. नाव सम एक्झाम्पल्स फ्रॉम दी osteichthyes. सो फर्स्ट एक्झाम्पल हिअर इज दी लॅबियो रोहिटा, रोहू फिश. मराठीमध्ये आपण त्याला रोहू मासा म्हणतो. So this is the example of osteichthyes and other examples of these osteichthyes. Here we can see the whale fish, whale shark म्हणलेला आहे याला commonly. This is the stingray and this is the electric ray. These are the different examples from these osteichthyes. Here angler fish, Exocetus, mandarin fish, Labio rohita, lion fish, हिपोकॅम्पस, सी हॉर्स म्हटलं जातं त्याला. समुद्र घोडा, घोड्यासारखं स्ट्रक्चर दिसते समुद्रामध्ये आढळणारा समुद्र घोडा. सो दीज आर द डिफरंट एक्झाम्पल्स फ्रॉम दिस chondrichthyes and osteichthyes. Now next point here we have to see the different distinguishing features of these two classes, class chondrichthyes and class osteichthyes. One by one the distinguishing features we have to see between these two classes. First here the animal showing cartilaginous endoskeleton and therefore these are known as a cartilaginous fishes. Here the animals are showing bony endoskeleton and these fishes are called as the bony fishes. पहिला सगळ्यात महत्त्वाचं डिस्टिंग्विशिंग कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे, याच्यामधल्या एंडोस्केलेटनमध्ये कार्टिलेज असतो म्हणून याला कार्टिलेजिनस फिशेस म्हणलेलं आहे. याच्यामध्ये बोन असतं म्हणून त्याला बोनी फिशेस म्हणलेलं आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल्स आहे द कॉमन नेम आणि झुलॉजिकल नाव असं दिलेलं आहे. स्कॉलिओडॉन डॉग फिश म्हटलं जातं. इलेक्ट्रिक रे
त्यानंतर ट्रायगॉन, स्टिंग रे म्हणलेला आहे, हॅमर हेडेड शार्क, प्रिस्टिस ज्याला सॉ फिश म्हणलेलं आहे. दीज आर दी एक्झाम्पल्स ऑफ दिस कॉन्ड्रिक थायस. देन दी ऑस्टिक थायस एक्झाम्पल पॉम्फ्रेट, लॅबिओ, कॅटला, बॉम्बे डक, हिप्पोकॅम्पस commonly called as the seahorse, clarius, magur, aquarium fishes. All the aquarium fishes are here: betta, fighting fish, protopterus, lungfish, exocetus, flying fish. So these are the different examples belonging to the class osteichthyes. सर्व examples ची नावं आपल्याला पुस्तकात जेवढी दिलेली आहेत तेवढी एक्झाम मध्ये आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे. ओके. Next characteristic feature: all the cartilaginous fishes or chondrichthyes are exclusively marine. फक्त आणि फक्त समुद्राच्या पाण्यामध्येच आपल्याला कार्टिलेजिनस फिशेस बघायला मिळतात. गोड्या पाण्यामध्ये एकही कार्टिलेजिनस फिश बघायला मिळणार नाही. All the cartilaginous fishes are present only in the marine water, and here therefore it is called as exclusively marine. But the class osteichthyes showing presence in both fresh and marine water. So here these are present in both fresh and marine water. कोणी फिशेस मात्र समुद्राच्या पाण्यामध्ये पण आढळतील आणि गोड्या पाण्यामध्ये पण आढळतील. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणी आपल्याला दोन्ही फिशेस बघायला मिळू शकतात. पण कार्टिलेजिनस फिशेस मात्र समुद्राच्या पाण्यामध्येच बघायला मिळतात. ओके. नेक्स्ट डिफरन्स आहे एक्झोस्केलेटन. नो डाउट ऑल द फिशेस आर शोइंग the exoskeleton made up of dermal scales. As just we have seen the characteristics of the superclass Pisces. सर्वच माशांमध्ये खवले असतात, but that scales are having different types, and accordingly the cartilaginous fishes are showing exoskeleton which is in the form of placoid scales, minute placoid scales, and whereas the bony fishes are showing exoskeleton made up of cycloid or ctenoid scales. स्केलची नावं वेगळी आहेत, त्याचं स्ट्रक्चर वेगळं आहे. कार्टिलेजिनस फिशेसमध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतं तर नाव दिलेलं आहे प्लॅकॉइड स्केल्स, आणि इकडे जर आपण बघितलं तर सायक्लॉइड किंवा टिनॉइड स्केल म्हणलेलं आहे. त्या स्केलचं स्ट्रक्चर इथे तुम्ही बघू शकताय. हे जे आहे आपल्या स्कॉलिओडमध्ये आपण बघायला मिळेल प्लॅकॉइड स्केल आहे, ज्याला अशी टोका असतात, धारदार टोका असणारं स्ट्रक्चर आहे त्या स्केलचं. त्या टाईपला प्लॅकॉइड स्केल म्हणलेलं आहे. आणि थोडंसं स्मूथ आणि सॉफ्ट असणारं जे स्केल आहे त्याला सायक्लॉइड किंवा टिनॉइड स्केल म्हणलेलं आहे. हे दोन्हीमध्ये डिफरन्स आपल्याला सांगता येईल. दीज आर शोईंग प्लॅकॉइड स्केल्स, दीज आर शोईंग सायक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स. ओके. नेक्स्ट, माउथ इज व्हेंट्रल इन पोझिशन. ऑल द कार्टिलेजिनस फिशेस आर शोईंग माउथ ऑन द व्हेंट्रल सरफेस, बट द बोनी फिशेस आर शोईंग माउथ ॲट द टर्मिनल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हा मासा आहे समजा, तर कार्टिलेजिनस फिशेसमध्ये माउथ कुठं असेल व्हेंट्रल बाजूला असेल, खालच्या बाजूला. पण बोनी फिशेसमध्ये तोंड कुठं असेल टर्मिनल. टर्मिनल म्हणजे काय, इथं टोकाला, टर्मिनल एंडला. व्हेंट्रल म्हणजे खाली येईल कार्टिलेजिनसमध्ये, पण बोनीमध्ये कुठं येईल टर्मिनलला येईल. हा दोन्हीमध्ये डिफरन्स आहे. नेक्स्ट, ओनली वन डॉर्सल फिन इज प्रेझेंट इन द कार्टिलेजिनस फिश, बट पेअर डॉर्सल फिन्स और टू डॉर्सल फिन्स आर प्रेझेंट इन द बोनी फिशेस. डॉर्सल फिन्स म्हणजे समजा हा मासा आहे तर डॉर्सल सरफेसवरती, ही डॉर्सल सरफेस आहे, ह्या डॉर्सल सरफेसवरती त्याला फिन्स असतात, पर असतात. कार्टिलेजिनस फिशेसमध्ये ह्या डॉर्सल सरफेसवरती एकच पर असतो, एकच फिन असतो. पण बोनी फिशेसमध्ये बघितलं तर दोन डॉर्सल फिन्स बघायला मिळतील किंवा पेअर्ड डॉर्सल फिन आपल्याला बघायला मिळेल. सो दिस इज द डिफरन्स. नेक्स्ट, टेल फिन इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू अनइक्वल लोब्स, that is called as a heterocircle or asymmetrical. टेल फिन, कॉडल फिन जी आहे ती कॉडल फिन ही दोन अनइक्वल लोब पासून बनलेली असते. पण इकडे जर बघितलं तर टेल फिन और कॉडल फिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू इक्वल लोब्स, दॅट इज कॉल्ड एज अ होमोसर्कल सिमेट्रिकल. ती कसं असतं आपण डायग्राममध्ये बघूया की जी टेल फिन आहे, फॉर एक्झाम्पल इथं बघू शकताय तुम्ही, ही कॉडल फिन आहे बघ, इकडं पण आहे आणि इकडं पण आहे. काय डिफरन्स दिसतोय, कार्टिलेजिनस फिशमध्ये कॉडल फिन जे आहे असिमेट्रिकल आहे, एक इलॉंगेटेड आहे आणि एक शॉर्ट आहे. पण इथं जर बघितलं तर दोन्हीही आपल्याला काय बघायला मिळतात, इक्वल बघायला मिळतात. हा दोन्हीमध्ये डिफरन्स आहे.
कॉडल फिनमध्ये पेअर दिसते आपल्याला इथे, पण एक लॉंग आहे एक शॉर्ट आहे. इथं दोन्ही इक्वल असतात. इथं एक डॉर्सल फिन दिसते. इथं जर आपण बघितलं तर हे 2 डॉर्सल दिसतात बघा. ओके, म्हणजे ह्या डिफरन्स आपल्याला इथे सांगता येईल. त्यानंतर नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक आहे, नेक्स्ट डिफरन्स आहे गिल्सची संख्या. सो हिअर इन कॉन्ड्रिक्टाइड्स 5 to 7 pairs of gill slits are present, whereas the osteichthyes are showing 4 pairs of gill slits. कॉन्ड्रिक्टाइड्स मध्ये 5 ते 7 गिल स्लिट्सचे पेअर्स असतात. त्याच्याऐवजी ऑस्टिक्टाइड्स मध्ये आपण बघितलं तर फक्त 4 पेअर्स आपल्याला बघायला मिळतात. नेक्स्ट डिफरन्स हिअर गिल स्लिट्स आर नॉट कवर्ड बाय अन ऑपरक्युलम, but here gill slits are covered by an operculum. What is mean by operculum? लास्ट सायक्लोस्टोमॅटाचे आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितले त्यावेळेला डिस्कस केलेलं आहे की गिल स्लिट्स म्हणजे खाचा, त्या खाच्यावरती एक कवरिंग असतं त्याला ऑपरक्युलम म्हणलं जातं. हिअर दी गिल स्लिट्स आर नॉट कव्हर्ड बाय ऑपरक्युलम, पण इथं आपल्याला काय बघायला मिळेल? ऑपरक्युलम बघायला मिळेल. हा डिफरन्स आहे बॉडीमधलं. नेक्स्ट डिफरन्स आहे in chondrichthyes male copulatory organ called claspers are present, but here the male copulatory organ called claspers are absent. आता इथं मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन म्हणजे काय हे आधी आपण समजून घेऊया. ज्यावेळेला सेक्शुअल इंटरकोर्स होतो मेल आणि फिमेल ॲनिमलमध्ये त्यावेळेला मेल बॉडीमधून स्पर्म्स मेल गॅमेट्स फिमेल बॉडीमध्ये सोडण्यासाठी एक ऑर्गन वापरला जातो. त्या ऑर्गन थ्रू काय केलं जातं? गॅमेट्स जे आहेत ते फिमेल ॲनिमल बॉडीमध्ये काय केले जातात? ट्रान्सफर केले जातात. दॅट ऑर्गन इज कॉल्ड ॲज अ कॉप्युलेटरी ऑर्गन. तो मेल बॉडीमध्ये असतो आणि म्हणून त्याला काय म्हणलेलं आहे? मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन म्हणलेलं आहे. प्रत्येक ऑर्गॅनिझममध्ये वेगवेगळ्या नावं आपल्याला बघायला मिळतात. तसं फिशेसमध्ये या ऑर्गॅनिझममध्ये आपल्याला त्याला क्लॅस्पर्स नाव दिलेलं आहे. मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन विच इज युज्ड ड्युरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स to transfer the sperms from male body to female body, and here the name of that organ is claspers, and these claspers are present in chondrichthyes species, but these claspers are absent in osteichthyes species. हा डिफरन्स दोन्हीमधला आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे. आणि नेक्स्ट आहे these are viviparous and osteichthyes are oviparous. chondrichthyes species जे आहेत ते viviparous आहेत, they are directly giving birth to their young ones. But osteichthyes species are laying eggs, and from eggs the young ones are produced. म्हणजे इथं डायरेक्ट पिलांचा जन्म होतोय, इथं अंड्यातून पिलांचा जन्म होतोय. मग त्याला विविपॅरस म्हणलेलं आहे, त्याला ओव्हिपॅरस म्हणलेलं आहे. लास्ट डिफरन्स आहे हिअर absence of air bladder, hence they need to swim constantly so that they do not sink. Air bladder is absent म्हणजे माशांच्या बॉडीमध्ये हवा भरलेल्या पिशवीसारखं स्ट्रक्चर असतं, एअर ब्लॅडर म्हणलेलं आहे. जसं युरिनरी ब्लॅडर आपल्याला माहीत आहे, मूत्राशय आपण त्याला म्हणतो की आपल्या शरीरामध्ये तयार झालेलं युरिन साठवण्यासाठी एक पिशवीसारखं स्ट्रक्चर असतं आपल्या बॉडीमध्ये, त्याला युरिनरी ब्लॅडर म्हणलं जातं. तसंच काही माशांच्या बॉडीमध्ये म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इकडे जर आपण बघितलं ऑस्टिक्टाइड्समध्ये एअर ब्लॅडर इज प्रेझेंट म्हणलेलं आहे, तिथं एअर ब्लॅडर ॲबसेंट असतो म्हणजे हवा भरलेल्या पिशवीसारखं स्ट्रक्चर ऑस्टिक्टाइड्समध्ये प्रेझेंट आहे, पण कॉन्ड्रिक्टाइड्समध्ये ते ॲबसेंट असतं. आणि हवा भरलेली पिशवी शरीरामध्ये असल्यामुळं ह्या ऑर्गॅनिझमला तरंगण्याची क्षमता आहे. ते ऑर्गॅनिझम स्विम न करता काय होऊ शकतात? आरामात तरंगू शकतात, कारण शरीरामध्ये काय आहे? एअर ब्लॅडर आहे. त्यांच्या बॉडीमध्ये हवा भरलेली पिशवी असल्यामुळं ते कॉन्स्टंटली स्विम होऊ शकतात, ते फ्लोट होऊ शकतात वॉटरवरती. आणि त्या कपॅसिटीला तिथं ब्युएन्सी म्हणलेलं आहे. ब्युएन्सी म्हणजे तरंगणे. ते आरामात तरंगू शकतात का? तर ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ एअर ब्लॅडर. बट हिअर दी कॉन्ड्रिक्टाइड्स आर नॉट शोईंग प्रेझेन्स ऑफ एअर ब्लॅडर, अँड हेन्स टू अवॉइड द सिंकिंग इन द वॉटर दे नीड टू स्विम कॉन्स्टंटली. म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतं बघा, की इथं एअर ब्लॅडर जो आहे तो ॲबसेंट असल्यामुळं त्यांना बुडण्याची शक्यता असते. पाण्याच्या तळाशी ते जाऊ शकतात, समुद्रामध्ये एकदम सिंक होऊ शकतात, तळाशी जाऊ शकतात. आणि तसं होऊ नये म्हणून दे नीड टू स्विम कॉन्स्टंटली म्हटलेलं आहे. म्हणजे त्यांना कंटिन्युअसली काय करावं लागणार आहे? पोहत राहावं लागणार आहे पाण्यामध्ये. परंतु यांच्यामध्ये जर बघितलं तर हवा भरलेली पिशवी एअर ब्लॅडर आहे, त्यामुळे यांच्यामध्ये
ब्युएन्सी काय केली जाते, मेंटेन केली जाते, तरंगण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये मेंटेन केली जाते. दे नॉट नीड टू स्विम कॉन्स्टंटली, त्यांना सतत पोहावं लागत नाही. नुसते जरी पाण्यामध्ये ते उभे राहिले तरी ते आरामात तरंगू शकतात, त्यांना पोहण्याची गरज भासत नाही. सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन these two classes, class chondric thighs and class osteic thighs. Once again we have to repeat the characteristics. So the characteristic first is the cartilage is present as an endoskeletal bone is present. Then one dorsal fin is present, two dorsal fins are present. Caudal fin asymmetrical, caudal fin symmetrical. Gill slits are ओपन, गिल स्लिट्स आर कव्हर्ड बाय एन ऑपरक्युलम. इथं ऑपरक्युलम दिसते बघा, इथं गिल दिसत नाही, इथं गिल दिसतात. देन माउथ इज प्रेझेंट ऑन द व्हेंट्रल सरफेस. हिअर माउथ इज प्रेझेंट ॲट द टर्मिनल एंड. दोन्हीमध्ये फरक दिसतो बघा, इथं तोंड कुठे खाली आहे, तर टोकाला नाही, पण इथं जर बघितलं तर टोकाला तोंड आपल्याला बघायला मिळतं. क्लॅस्पर्स प्रेझेंट असतात, क्लॅस्पर्स ॲबसेंट असतात. गिल स्लिट 5 ते 7 पेअर्स असतात, इथं 4 पेअर्स असतात. सो and air bladder absent, air bladder present. and इथं lateral line दिसते बघा, इथे दोन्ही पण फिश मध्ये आपल्याला इथं बघायला मिळते lateral line. so these are the different distinguishing features and the difference of these classes chondric thighs and osteic thighs. so in today's lecture we have completed the superclass Pisces. superclass Pisces जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स आणि डिस्टिंग्विशिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघितले. अँड क्लासिफिकेशन ऑफ द सुपरक्लास स्पाइसेस इंटू 2 क्लासेस, क्लास कॉन्ड्रिक थाइस अँड क्लास ऑस्टिक थाइस. विथ एक्झाम्पल्स वी हॅव completed this point. I hope you understand. If you have any query then you can ask me on my WhatsApp number after viewing this lecture on YouTube channel. Okay. The next classification, that is superclass Tetrapoda, that we have to see in the next lecture. Till then, thank you.